Yeah, so hello, and in this video, we are actually starting with the chromosome. Okay, so actually, this is an introductory video, and in this, we actually know that DNA to RNA to protein, that is the central normal. Okay, and replication, transcription, and translation are the processes, those things. Then, after the DNA is actually formed, okay, after the DNA is actually formed, there can be this, mutation, recombination, etc. Okay, then what happens? There is this repair processes, okay, and also this actually is transcribed, okay, transcribed to RNA, pre-RNA, okay, pre-mRNA mainly. Then what happened? There can be a reverse process, that's a reverse transcription, okay. Then the RNA is processed and the mature RNA is then taken to the cytosol, okay, taken to the cytosol for protein production. So in prokaryotes, these processes actually occur in cytosol only because they only have cytosol. But in case of eukaryotes, this mature RNA is taken to the cytosol from the nucleus and the translation is done in the cytosol. And protein is produced and the protein is also modified. Several types, okay. That's it. Then we have the chromosome. So in chromosome, it's actually the condensed DNA, okay. We have this end portion, which is the telomere, okay. Then there is this euchromatin region, which is present in the middle part, and there is this centromere, okay, centromere. These two sides are actually having heterochromatin regions, okay, so that's it. And again, there is this area of kinetochore to which the found to the sides of the centromere, and this kinetochore is actually for the attachment during the time, okay. And euchromatin is actually most active and it has the housekeeping genes as well as the frequent, it's having the frequent crossovers, okay, it's having frequent crossovers. Heterochromatin is actually inactive and it has really less chromosomes. Okay, so the characteristics are there. The chromosomes less condensed, euchromatin is less condensed, and on the chromosome arms. So it's actually this heterochromatin is actually seen towards the centromere and the telomeres. We have seen the image also. So this is actually seen the centromere and the telomere areas. Okay. Then we have this types of sequences. So this euchromatin has unique sequences while heterochromatin has repeated sequences. Okay, that's an important point. Okay, please. Then we have heterochromatin has many genes, but only has few genes. When replicated through S phase, so early replication is there. So early S phase is replication, but the late S phase is transcription often, but infrequent. Crossing over is common, but uncommon. Pinne യൂക്രോമാറ്റിൽ ജി സി റിച്ച് ആണ്, അതേസമയം ഹെറ്ററോക്രോമാറ്റിൽ എ ടി റിച്ച് ആണ്, ബട്ട് എ ടി റിച്ച് ഈസ് നോട്ട് സ്ട്രോങ്. എ ടി ജി സി, എ ടി ഈസ് ആക്ച്വലി ഡബിൾ ബോണ്ട്. നമ്മളിവിടെ തെറ്റിച്ചാണ് വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിവേ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, yeah, but anyway, this is actually right. The euchromatin is actually rich in GC and heterochromatin is rich in AT, but I'm not sure about the reason. Okay, whatever, it's like that. Then there is this histone proteins which are actually present for the attachment, I mean for the stabilization of this DNA and the binding of that thing. And in histone there is this arginine and lysine. Okay, so there is arginine and lysine, that is R and K. Okay, R and K. But histidine is also a basic amino acid, but and it has positive charge also. But the thing is, histidine is neutral in the physiological pH. Okay, so that's why it's actually not used in this histone. So that's it. Then the chromosome structures are that drawing of these chromosome structures of this all 22 chromosomes is known as ideograms. Okay, so that's it. Yeah. Then the chromosomes actually, the metacentric chromosome is actually what I should say, the centromere is actually present on the center. Okay, that's actually the metacentric chromosome. Okay, then there is this submetacentric, where the centromere is little bit changed. Then there is this acrocentric, okay, where it is nearly towards the side. And there is this acrocentric where only one side is present. Okay, and it is not seen in humans. പക്ഷേ മൈസിലുള്ള എല്ലാം ഹെറ്ററോക്രോമാറ്റിൻ ഈ പറഞ്ഞ അക്രോസെൻട്രിക് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയാൽ
എന്താ പറയാൻ പറ്റുക, 1ഉം 3യുമാണ് എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ, സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് 1ഉം 3യും. ഓക്കെ, 1ഉം 3യും ഉണ്ട്. പിന്നെ 1ഉം 3യുമാണ് മെറ്റാസെൻട്രിക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. പിന്നെ സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമസോം 9, അതുപോലെ തന്നെ 4 to 12. ഓക്കെ, 4 to 12 ആണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, 4 to 12 ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക്കിൻ്റെ. അതുപോലെ എക്സും സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക്കാണ്. ഓക്കെ, മീഡിയം സൈസാണ് എക്സിന്. പിന്നെ അക്രോസെൻട്രിക് വൺ സൈഡിലായിട്ടുള്ളത് അതിൽ 13, 14, 15, അതുപോലെ 21, 22 വൈ. ഓക്കെ, 13 to 15 അതാണ് 13 to 15, പിന്നെ 20, 21 അതുപോലെ വൈയും. ഓക്കെ, അത്രയാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടു 1 to 3യിൽ എന്താ പറയുക, 1 ആണ് ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് 3യും 1ഉം എന്താണ് മെറ്റാസെൻട്രിക്കാണ്. പക്ഷേ 2 ഈസ് സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക്. ഓക്കെ, 2 ഈസ് സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം 2, പിന്നെ 4 to 12. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ. പിന്നെ 2 to 12 സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക് ആണ്. ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ക്രോമസോമിൻ്റെ സൈസ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അതായത് സൈസ് ചെറുതായി വരികയാണ്. 1 ആണ് ഏറ്റവും വലുത്, ബാക്കി ചെറുതായി വരികയാണ്. 22 ആണ് ഏറ്റവും ചെറുതാവേണ്ടത്, പക്ഷേ 22 അല്ല ഏറ്റവും ചെറുത്, 21 ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത്. അവിടെ മാത്രം ഒരു എന്തുണ്ട്, ഒരു ഈ പറഞ്ഞ വലിപ്പം കുറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിൻ്റെ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ആദ്യം വരുന്നത് എല്ലാം മെറ്റാസെൻട്രിക് ആണ്. 1 മെറ്റാസെൻട്രിക് വന്നു, പിന്നെ 2 മാത്രം സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക് വന്നു, 3 മെറ്റാസെൻട്രിക് തന്നെ വന്നു, പിന്നെ 4 to 12 എന്താണ് സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക് വന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ 13 to 15 എന്ത് വന്നു, അക്രോസെൻട്രിക് വന്നു. 13 to 15 അക്രോസെൻട്രിക് വന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, 16 to 18 വീണ്ടും മെറ്റാസെൻട്രിക് വരുന്നു. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ 16 മെറ്റാസെൻട്രിക്, പിന്നെ 17, 18 സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു റെപ്പറ്റീഷൻ പോലെ വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക 19, 20 വീണ്ടും മെറ്റാസെൻട്രിക് വരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ 20, 21 അക്രോസെൻട്രിക്, 20, 21 അതുപോലെ വൈ അക്രോസെൻട്രിക് ആണ്. ഓക്കെ, സോ എനിവേ എക്സ് ക്രോമസോം സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക് ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇത്രയും കാര്യം ഓർത്തേക്കാം. പിന്നെ 21 ഈ പറഞ്ഞ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ ടാൻഡം റിപ്പീറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, സാറ്റലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ 21 ആണ് സ്മോളസ്റ്റ്, 1 ആണ് ലാർജസ്റ്റ്, റിമൈനിങ് ഒക്കെ ഓർഡർ ഓഫ് സൈസിലാണ്. അൺടിൽ 5 അത് തന്നെ, അൺടിൽ 5 എല്ലാം ലാർജ് സൈസ്ഡ് ആണ്. പിന്നെ 15 തൊട്ട് മീഡിയം ആണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനല്ല, അൺടിൽ 5 അതായത് 5 വരെ 0 to 1 to 5 ഇങ്ങനെയാണ്. 1 to 5 ലാർജ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ 6 to 15 മീഡിയം ആണ്. ബാക്കി 16 to 22 എന്താണ് സ്മോൾ ആണ്. ഓക്കെ, അതിന് സൈസ് തന്നെ 5, 15 പിന്നെ 22 വരെ. സോ അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസ് റിപ്പീറ്റ്സ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവം വേറൊന്നുമല്ല, അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 2 തരം സീക്വൻസ് റിപ്പീറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പലതരം സീക്വൻസ് റിപ്പീറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടാൻഡം റിപ്പീറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് റിപ്പീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ABC എന്ന് പറഞ്ഞ റിപ്പീറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ സെയിം സാധനം ABC എന്നുള്ളത് തിരിച്ച് CBA എന്നുള്ളതാകുന്നു. സെയിം സ്ട്രാൻഡിൽ, സെയിം ക്രോമസോം സ്ട്രാൻഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും, ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് വിളിക്കും. അത് ട്രാൻസ്പോസോൺസിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നതാണ്, നമ്മളൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ. പിന്നെ പാലിൻഡ്രോമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ്, അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ്, പക്ഷേ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാൻഡിലാണ്. ഈ പാലിൻഡ്രോമിക് സൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ എന്തിലുള്ളത്, നമ്മളുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസിൻ്റെയൊക്കെ സൈറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പാക്കിംഗ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോൺ, അത് മെയിൻലി ഹിസ്റ്റോണും നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസും ഒക്കെ വഴിയിട്ടാണ്, അതുപോലെ സ്കാഫോൾഡ്സ് ഒക്കെ വഴിയിട്ടാണ് ഇതിനെ പാക്ക് ചെയ്ത് വരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിയോസോം മോഡൽ ഓഫ് പക്കറിയും അല്ല പാക്കിംഗ്, അതിൽ DNA ഫൈബറാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ. അത് 2 നാനോമീറ്ററാണ് DNA ഫൈബറിൻ്റെ സൈസ്, 2 നാനോമീറ്റർ ഫൈബേഴ്സാണ്. അതിനുശേഷം ന്യൂക്ലിയോസോം വരുന്നു. ന്യൂക്ലിയോസോമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീഡ്സ് ഓൺ സ്ട്രിങ് സ്ട്രക്ചറാണ്, അതൊരു 20 നാനോമീറ്റർ സൈസൊക്കെ വരെ ആകും. അടുത്തായിട്ട് എന്താ വരുന്നത്, അതിൽ 2 ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയോസോമിന്. ഒന്ന് കോർ ഹിസ്റ്റോണിൻ ഏരിയ ഉണ്ട്, ഈ ഒരു ഏരിയ. അതേപോലെ തന്നെ ലിങ്കർ DNA ഏരിയ ഉണ്ട്, ഈ കാണുന്ന ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ
കോർ ഹിസ്റ്റോൺ ഏരിയയിൽ 147 ബേസ് പെയർസ്, ലിങ്കറിൽ 53 ബേസ് പെയർസുമാണ്. അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി ഒരു 200 ബേസ് പെയർസാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ലിങ്കർ ഡി എൻ എയിൽ H1 ഹിസ്റ്റോൺ കാണപ്പെടുന്നു, 53 ബേസ് പെയർസാണ് അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ഇതും കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, അതായത് 4 ടൈപ്പ്. ടോട്ടൽ ഹിസ്റ്റോൺ 8 ഇതാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം ടോട്ടലി 8 എണ്ണം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, H1 പുറത്താണ് മാത്രം. അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് വെച്ചാൽ H2A H2B ഡൈമർ. ഓക്കെ, അതായത് ഇതൊരു H2A H2B ഡൈമർ, ഇവിടെയും ഒരു H2A H2B ഡൈമർ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു H3H4 ടെട്രാമർ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, H3H4 ടെട്രാമർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത്. മുകളിൽ ഒരു H2A H2B ഡൈമർ. ഓക്കെ, മുകളിൽ ഒരു H2A H2B ഡൈമർ, ഇവിടെ ഒരു H2A H2B ഡൈമർ, ശേഷം സെൻറ്ററിലൊരു H3H4 ടെട്രാമറും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒന്ന് ഹിസ്റ്റോണിൻ്റെ അറൗണ്ട് കോയിൽ ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് മാനറിൽ, അങ്ങനെ ആൻഡ് സൂപ്പർ കോയിലിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ H1 വിൽ ആക്ട് ലൈക്ക് എ ക്ലാമ്പ്. 20-22 ബേസ് പെയർസ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവാറ് H1 ഹിസ്റ്റോൺ എടുക്കാറ്. പിന്നെ H1 പ്ലസ് കോറിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രോമാറ്റോസോം. H1ഉം കോറും കൂടെ കൂടി വരുമ്പോൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രോമാറ്റോസോം. അതിൽ 167 ബേസ് പെയർസാണ് കാണാറ്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു H1ൽ എന്താ പറയുക 20 എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അപ്പോൾ ഒരു 167 ആണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇൻസൈഡ് കോർ DNA ഈസ് ഹെവിലി ഓർഡേഡ്. പലപ്പോഴും ഞെങ്ങി പിരിഞ്ഞൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഓർഡർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മൾ 20 നാനോമീറ്റർ ഫൈബർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. അതായത് ബീറ്റ്സ് ഓൺ സ്ട്രിങ്. ആദ്യം DNA ആയിരുന്നു 2 നാനോമീറ്റർ ആയിരുന്നു, നമ്മൾ 20 നാനോമീറ്റർ ആക്കി വെച്ചു, ബീറ്റ്സ് ഓൺ സ്ട്രിങ് ആക്കി വെച്ചു. അതിനുശേഷം 30 നാനോമീറ്ററിൽ 2 മോഡൽസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സോളിനോയിഡ് മോഡലും, ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്സാഗ് മോഡലും. സോളിനോയിഡും സിഗ്സാഗും. ഓക്കെ, സോളിനോയിഡിൽ ഇങ്ങനെ ഹിസ്റ്റോൺസ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വയ്ക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, സിഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ 6 എണ്ണത്തിൻ്റെ സോളിനോയിഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വയ്ക്കാം, സോളിനോയിഡ് മോഡൽ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് സോളിനോയിഡ്. ആൻഡ് സിഗ്സാഗിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. സോ ഇതാണ് സോളിനോയിഡിൻ്റെയും സിഗ്സാഗിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 6 ന്യൂക്ലിയസും പെർ ടേൺ ആണ് എനിവേ ഈ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത്. എനിവേ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി 2 മോഡൽസ്. പിന്നെ അത് 30 നാനോമീറ്റർ ആയിരുന്നു, അവിടുന്ന് 10 ടൈംസ് വന്ന് അത് 300 നാനോമീറ്റർ ഫൈബറായിട്ട് മാറുവാണ് ലൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഈ സാധനം കുറച്ചുകൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ലൂപ്പ് ആകുന്നു, കുറച്ചുകൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൂപ്പായി മാറുന്നു. അതിനുശേഷം സ്കഫോൾഡ്സ്, അതായത് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ 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 സ്കഫോൾഡ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. യെസ്, അതിനുശേഷം അതിന് സംഭവിക്കുന്നത് ക്രോമസോം ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഈ പടങ്ങളിലുള്ളത്. ആദ്യം ഡബിൾ ഹെലിക്സ് 2 നാനോമീറ്റർ ആയിരുന്നു, 20 ആങ്സ്ട്രോമാണ് 2 നാനോമീറ്റർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നേരെ ഒരു 10 ടൈംസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ആയി. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ 20 നാനോമീറ്റർ സാധനത്തിന് ന്യൂക്ലിയസും ആക്കി. അപ്പോൾ അത് 2 നാനോമീറ്റർ സാധനം, അപ്പോൾ അത് 20 നാനോമീറ്റർ ആയി. അതിനുശേഷം 30 നാനോമീറ്ററുള്ള ഫൈബർ ഉണ്ടായി, ക്രോമാറ്റിൻ ഫൈബർ ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സോളിനോയിഡ് മോഡലൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ ലൂപ്പ് ഉണ്ടായി, അത് 300 നാനോമീറ്റർ. പിന്നെ അതൊരു സ്കഫോൾഡായി. ഓക്കെ, സ്കഫോൾഡ് ഫോർമേഷൻ നടന്നു. അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു, അതൊരു ക്രോമസോമായിട്ട് മാറി 1400 നാനോമീറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഡി എൻ എയുടെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താ പറയുക സി വാല്യൂ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ ക്രോമസോം ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനാണ് സി വാല്യൂ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സി വാല്യൂ. അപ്പോൾ ജീനോം സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബേസിക്കലി കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് ഓൺലി സീൻ ഇൻ സ്മോൾ യൂക്യാരിയോട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാർജ് യൂക്യാരിയോട്സ് ഈ ഒരു കോറിലേഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് സി വാല്യൂ പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു റീനേച്ചറേഷൻ കൈനറ്റിക്സ്. റീനേച്ചറേഷനിൽ എന്താ പറയുക, ആദ്യം ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ഡീനേച്ചറായിട്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായി മാറുന്നു. അതിന് റീനേച്ചറേഷൻ നടക്കുന്നത് വീണ്ടും ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായി മാറുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈസ് ഈക്വൽ ടു റീനേച്ചറേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ സെവറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ ടൈം, അതേപോലെ pH, ആ ഒരു pHയിലുള്ള ബഫറിങ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും, dz/dt പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു c². ഓക്കെ, മൈനസ് c², അതായത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എയുടെ അളവ് എത്ര കുറയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. c² വരാൻ കാരണം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് ആണ്.
റീനേച്ചറേഷൻ ഓഫ് DNA ഫോളോ ചെയ്യും. സോ കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, പിന്നെ സി ഇൻറ്റു സി, അത് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ dc/dt ഈസ് ഈക്വൽ ടു k ഇൻറ്റു മൈനസ് സി സ്ക്വയർ എന്നൊരു റീനേച്ചറേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നമ്മളിതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു, C0 ടു C ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1/c സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിനെ ഇവിടുന്ന് ഈ സി സ്ക്വയർ നമ്മളിപ്പോഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 1/c സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു dc എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു k ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന dt യെ, ഇവിടെ t യെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, ഈസ് ഈക്വൽ ടു dt എന്ന് വരും. ഓക്കെ, dt എന്ന് വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 1/c സ്ക്വയർ നമ്മളതിനെ ഇത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വരുന്നതാണ് C/C0 ഈക്വൽ ടു 1/1 പ്ലസ് k ഇൻറ്റു കോട്ട് എന്ന് വരും, അതായത് C0 ഇൻറ്റു t എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, t½ അല്ലെങ്കിൽ 50% ഇതാവാനുള്ള ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 0.5. ഓക്കെ, 0.5 ഇൻറ്റു C0, അതായത് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻറ്റു നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 0.5 ഇൻറ്റു C0 എന്ന് വരുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും, 1/1 ഇത് ഇൻറ്റു t½ എന്ന് വരും. അങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ കോട്ട് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടുവാണ്. കോട്ട് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്താണ്, 1/k എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോട്ട് ഹാഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഒരു 1/k½ k0 എന്ന് കിട്ടി, 1/k എന്ന് കിട്ടി. ഈ കോട്ട് വാല്യൂ ഇസ് ആക്ച്വലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കോംപ്ലക്സിറ്റി. കോട്ട് വാല്യൂ ഇസ് ആക്ച്വലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഈ കോട്ട് കർവ് ഇതാണ് ബേസിക്കലി മെയിൻലി ഒരു കോട്ട് കർവിൻ്റെ സാധനം. ഈ കോട്ട് കർവിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻറ്റു ടൈമിൻ്റെ ബഫർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കാം, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ. ഇനി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഇട്ടിരിക്കട്ടെ, കോട്ട് ഹാഫ് എന്താണ്, കോട്ട് ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/k, കോട്ട് ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/k എന്നിരിക്കട്ടെ. ഇതിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA അതുപോലെ തന്നെ ലോഗ് കോട്ടും കൂടെ തമ്മിലുള്ള, അതായത് ലോഗ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻറ്റു ടൈം എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഈ കോട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലോഗ് കോട്ടും കൂടെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം റീനേച്ചർ ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും, ഹൈലി റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുകളിലുള്ള ഫസ്റ്റ്ലി റീനേച്ചർ ആവുന്ന ഭാഗം ഹൈലി റെപ്പറ്റേറ്റീവ്, കാരണം എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ മോഡറേറ്റ് റെപ്പറ്റേറ്റീവ്, പിന്നെ ലോ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള DNAs ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ്, ആക്ച്വലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ബേസ് പെയർസ്. അതുപോലെ തന്നെ GC കണ്ടന്റ് കൂടിയാലും എന്ത് സംഭവിക്കും, റീനേച്ചറേഷൻ കൂടും, കാരണം അവരുടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ കാര്യം. പിന്നെ റിപ്പീറ്റ്സ് കൂടുമ്പോൾ കോട്ട് വാല്യൂ കുറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറയും, കോംപ്ലക്സിറ്റി. അങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് DNA കാര്യം 1/, പ്രൊപ്പോർഷനാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ നോക്കിയാലും, സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNAയും കോട്ടും കൂടെ ആയിട്ടൊരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം, കോട്ട് വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ്, കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണെന്ന് നോക്കുക, A ആണ് ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സ്, പിന്നെ B, പിന്നെ C, പിന്നെ D ആണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ 4 എക്സാമ്പിൾസ് തരുവാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ, മൈസ്, പിന്നെ പിഗ്, ഇക്കോളെ നോക്കുമ്പോൾ എന്തിനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മൈസ്, പ്ലാന്റ്, ഇക്കോളെ നമ്മൾ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ്. പിന്നെ C വാല്യൂ നമ്മളൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേക്കാണ് പൈക്കോഗ്രാംസ് ഓഫ് DNA എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ ഹാപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ്, അതായത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ എത്ര പൈക്കോഗ്രാംസ് ഓഫ് DNA ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് മൈക്കോഗ്രാം. പിന്നെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താം. ഹിസ്റ്റോണിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻസിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഹിസ്റ്റോണിൻ്റെ H3H4 ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ H3യുടെ ലൈസീനിൽ വരുന്ന മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിൽ H3 ലൈസീൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഫോർത്ത് അമിനോ ആസിഡിൽ മീത്തൈലേഷൻ നടത്തിയാൽ, നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതേപോലെ മീത്തൈലേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ 9th അമിനോ ആസിഡിൽ അസറ്റൈലേഷൻ. അപ്പോൾ 4th മീത്തൈലേഷൻ, 9th അസറ്റൈലേഷനത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നടക്കും. സോ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, മാരേജ് ആഫ്റ്റർ 49 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോണിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ 9th മെത്തൈലേഷൻ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ 27th അസറ്റൈലേഷൻ ആയാലും എന്ത് നടക്കും, സൈലൻസിങ് നടക്കും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ എനിവേ മെത്തൈലേഷൻ, അസറ്റൈലേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഓർഡർ. അപ്പോൾ 4, 9, അതുപോലെ തന്നെ 9, 27. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെത്തൈലേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ടിവേഷൻ, ഇതിൽ മെത്തൈലേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിൽ അസറ്റൈലേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ടിവേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതിൽ മെത്തൈലേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ആക്ടിവേഷൻ, ഇതിലും അസറ്റൈലേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇൻ ആക്ടിവേഷൻ. സോ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ
പരിപാടികൾ വരുന്നത്. And this is the end of this video. So catch you in the second video. That's it.